हेलो एवरीवन, वेलकम टू CHSC लर्नर। केमिति अछंती समस्ते? पाठ पढ़ा चली ना मोबाइल देखा चली एवं तुम्हारा फर्स्ट ईयर प्रथमे कॉलेज रे से भल भाव क्लास हो बेसी मोबाइल न चल कि एवं पढ़वार स्टार्ट करें आम परवर्ती समय ठीक भाव में बुझीपर और भल नंबर रखिपर। तेणु समस्त अनुरोध समस्ते भल भाव पाठ पढ़। लैपटॉप समस्त को पाइबार अच्छी ना नहीं तो एबे मैं स्टार्ट करवा। आम गत वीडियो स्टार्ट करिथिला डिस्कस करिथिला जो तार प्राकृतिक सौंदर्य विषय आज अच्छी आज पूरा सारीदेवा। हाँ दुईटी पार्ट हो गला तो चलते स्टार्ट करवा। संज बुड़े ढेउ ढेउ ढेउका पूर्व घाटर पहाड़ उपर छिड़की पड़े केते रंग यहाँ आलोचना करिथिला ना। मथारे अबीर परी बा मथारे सिंदूर परी जो पूर्व घाटे जो पहाड़ रही शुक्रजानी जो सरसुपदर ता घर जो ता पूर्व घाट पर्वत जका पहाड़ थिला तो सेठारे केतोटी रंग छिड़की पड़े। छिड़की पड़े बोले केमिति ना पूरा ढाली हुए कि बाल्टीन पूरा बाल्टीन जका धरी हुए ना सेमिति ने किछि रंग जहाँ आम सूर्य अस्त है बोले देखू जे केमिति रंग गुड़ाक झिटिकी पड़े सबुआड़े ना से झिटिके पड़ा बोले कण कण भी मन पड़ुवा तुमको। तो सेमिति रंग छिटिकी पड़े। पखारे हलदी गुंडा एवं हलदिया रंग मध्य छिटिकी पड़े। तलर गहीर समुद्र रे समुद्रर नेड़ी कला तो जो पहाड़ थाए तार तल देश कौन थाए ना समुद्र थाए एवं जिते बेले से लाल हलदिया रंग केठारे पड़े ना समुद्र रे पड़े ता किपरि देखा जाए नेली कला बा नीली रंगर एवं कला रंगर देखा जाए। शुक्रजानी विश्वास करे जे सबुरी कर्ता गोटे लेखाए भूत बा डुमा। तो शुक्रजानु से बेले कौन जानू कही शुक्रजानी विश्वास करे जे सबुरी कर्ता बा जो पहाड़ जो अच्छी सेठिरे जो रंग छिटिकी पड़ुछि जो प्राकृतिक सौंदर्य रे परिपूर्ण हो जाए तार कर्ता किए होछि गोटे डुमा बा गोटे भूत। तो से भावुची ना भूत माने घोस्ट भूत एमती सब करुछि जे रंग ढाली देउछि। भूतर एत समय अच्छी कि से जाकि रंग ढाल ना तो बही देसी जहाँ आम पढ़ा ना शुक्रजानी सेमिति भावे जे कौन भावे ना से जो प्राकृतिक सौंदर्य रे परिपूर्ण हो जाए परिवेश तार सबुथिर कर्ता किए गोटे गोटे भूत बा डुमा। मनर तृप्ति रे विचारी बसे क्यों जादूकर डुमा ए सबू गढ़ी सी केते बेले से सुंदर परिवेश को दर्शन करी से मन तृप्ति रे विचारी बसे बा विचार करे जे एटा गोटे जादूकर डुमा बा से जादू माध्यम जो डुमा बा भूत रही से एमिति सौंदर्य आकाश रे पूरा सुंदर भाव में विच्छुरित कर देउछि रंग। आकाश आउ जंगल संज आउ राति सबू से डुमा कौन करिछि ना सबू आकाश बन तैयारी करिछि जंगल तैयारी करिछि एवं संज से डुमा कहले ना संज हुए और राति मध्य हुए। तो कौन संज सकालका बुम कर देउथिबा डुमा जे संदेह हो जाउथिबो पुणी राति हो जाउथिबो कि ना सेमिति लेखक आमर वर्णना करिसेंती। क्यों डुमा आनी दिए सौभाग्य आउ आनंद एवं क्यों डुमा बा एपरी गोटे डुमा रही जी कि सब बेले जीवन में कौन आनी दिए आनंद भर दिए खुशी आनी दिए सौभाग्य आनी दिए। किए आनी दिए झड़ तोफान दुख दुर्दशा किए पुणी से भावे जे ये जीवन में जो आनंद रही जो सौभाग्य रही किए आनी दिए गोटे डुमा आनी दिए बा जो आम जीवन में दुख दुर्दशा आसे जिते आम जीवन में अनेक दुख रही और तुम जीवन में भी अनेक दुख रही ना सिलेबस क्लीयर हो पारना पाठ पढ़ा चली ठीक भाव में बुझी भी पारना और कौन करवा और क्या हाँ तो कौन करना झड़ दुर्दशा आनी एपाख पहाड़र मथानरु तल पर्यंत खाली पाहाच पाहाच चाष
ତ ସେ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ପାହାଡ଼ର ମଥାନରୁ ବା ପାହାଡ଼ର ଶୀର୍ଷ ଭାଗରୁ ବା ତା ମଥା ଭାଗରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କରାଯାଇଛି, ପାହାଚ ପାହାଚ ଚାଷ। କାରଣ ଶୁକ୍ରଜାନି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆର ଲୋକ, ଜଙ୍ଗଲ ତାଙ୍କ ଆଡ଼େ କ'ଣ ଅଛି, ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ ଚାଷ ଜମି କେମିତି ବନେଇବ ନା ପାହାଡ଼କୁ ସମତଳ କରିଛନ୍ତି, କିଛି ପରିମାଣ ପାହାଡ଼ର କିଛି ଅଂଶକୁ ସମତଳ କରି ସେମାନେ ଏମିତି ତଳ ତଳ ପାହାଚ ପାହାଚ ହିସାବରେ ସେମାନେ ସମାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ପାହାଚ ପାହାଚ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ପାହାଡ଼ ତଳେ ଚାଲିଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ଭୀମଙ୍କ ନଙ୍ଗଳ ସିଅ ବା ଝୋଳା। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଝୋଳା ବା ଗୋଟିଏ ନଈ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ପାହାଡ଼ି ନଈ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ତାହାକୁ ଲେଖକ ଆମର କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ନା ଭୀମଙ୍କର ନଙ୍ଗଳ ସିଅ ବା ଭୀମଙ୍କର ନଙ୍ଗଳ ସିଅ ପରି ଯେଉଁ ଝରଣା ଝୋଲା ସେଟା ସେ ପାହାଡ଼ ତଳୁ ଯାଉଛି। ସେତିକିରେ କବ କବ କରି ଡେଇଁ ଡେଇଁକା ପାଣି ଚାଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ କେମିତି ଚାଲେ ନା କବ କବ ହେଇକି ଡେଇଁ ଡେଇଁକା ପାଣି ଚାଲେ। ପାଣି ଡେଇଁ ଡେଇଁକା ଚାଲେ ନା ମାଛ ଡେଇଁ ଡେଇଁକା ଚାଲନ୍ତି? ଏଠାରେ ଅଛି ପାଣି ଡେଇଁ ଡେଇଁକା ଚାଲେ। ସେ ପାଖକୁ ଏରାଏ ଢିପତଳ ଭୂଇଁ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ, ସେଥିରେ ଧାନ ଚାଷ ହୁଏ। ଏବଂ ପାହାଡ଼ର ଆରେ ପାଖକୁ ବା ସେ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ଅଛି ଅରାଏ ବା ଟିକିଏ କମ୍ ପରିମାଣର ଢିପତଳ ଭୂଇଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଢିପ ଅଛି, ଖାଳ ଅଛି ଭୂଇଁ, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ବା ଉର୍ବର ଏବଂ ସେଠାରେ କ'ଣ ହୁଏ, କେଉଁ ଚାଷ ହୁଏ ନା ଧାନ ଚାଷ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏକ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ଯେ କେଉଁ ଭୂଇଁରେ ଶୁକ୍ରଜାନିଙ୍କର ଯେଉଁ ଧାନ ଚାଷ ହୁଏ, ତ ଆମେ ଲେଖିବା ସେ ପାହାଡ଼ ସେ ପାଖରେ ଏଡ଼ାଏ ଢିପତଳ ଭୂଇଁ, ଯାହା କ'ଣ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ, ସେଥିରେ ଧାନ ଚାଷ ହୁଏ। ତାହା ତେଣିକି ଚାରିପାଖେ ଗୋଳେଇ ହୋଇ ଢାଙ୍କି ରହି ତଳୁ ଉଠି ଉଠିକା ସାନ ବଡ଼ କେତେ ପାହାଡ଼ ଖଞ୍ଜି ହୋଇ ଅଗ୍ନାଗ୍ନି ବନସ୍ତ ବୁହା ବୁଢ଼ା ପର୍ବତ। ତେଣିକି ଚାରିପାଖେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଧାନ ଚାଷ ହୁଏ ତାର ଚାରିପାଖରେ ପୁଣି କ'ଣ ରହିଛି, ତଳୁ ଉଠି ଉଠିକା ସାନ ବଡ଼ କେତେ ପାହାଡ଼, କେତେ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କେତେ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ଛୋଟ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ମାନେ ଖଞ୍ଜି ହୋଇଛି ଏବଂ ଅଗ୍ନାଗ୍ନି ବନସ୍ତ ବୁହା ବୁଢ଼ା ପର୍ବତ। ଏବଂ ସେଠାରେ କ'ଣ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ବହୁ ପୁରାତନ କାଳର ପର୍ବତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଶୁକ୍ରଜାନି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେ ଏବଂ ଦେଖେ ସାମ୍ନାର ସେ ସାନ ପାହାଡ଼କୁ। ଶୁକ୍ରଜାନି ଯେତେବେଳେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥାଏ ନା, ସେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡା ପଖାରେ ଯେଉଁ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଇଯାଉଛି, ମଥାରେ କେତେଟି ରଙ୍ଗ, କେଉଁ ପାହାଡ଼ରୁ ନା ପୂର୍ବଘାତ ପାହାଡ଼ରୁ। ଏହା ଭାବୁଥିବା ସମୟରେ ପୁଣି ସେ ଦେଖେ କ'ଣ ଦେଖେ ନା ସାମ୍ନାରେ, ତା ଘର ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ସାନ ପାହାଡ଼କୁ, ଯାହାର ମୁଣ୍ଡକୁ ସେ ଲୋବେ କନ୍ଧ ମିଶି ଢୁ ଢୁ ବରଷାରେ କୁରାଢ଼ିରେ ହାଣି ଚନ୍ଦା କଲେ। ଏବଂ ଶୁକ୍ରଜାନି ଦେଖେ ତା ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଛୋଟ ପାହାଡ଼କୁ ଦେଖେ, ଯାହାକୁ ଦିନେ ଲୋବେ କନ୍ଧ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ନା, ଲୋବେ କନ୍ଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଜାନି ମିଶି କ'ଣ ଢୋ ଢୋ ବରଷାରେ କୁରାଢ଼ିରେ ହାଣି ସେ ପାହାଡ଼କୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଚନ୍ଦା କଲେ। ଚନ୍ଦା କଲେ କ'ଣ, ପାହାଡ଼ର କ'ଣ ବାଲ ଥିଲା, ତାକୁ ସେମାନେ ଚନ୍ଦା କରିଦେଲେ? ନାଇଁ, ତାକୁ ହାଣି ହାଣି ତାକୁ ସମତଳ କରିକି ତାକୁ ଚନ୍ଦା କରିଦେଲେ ବୋଲି ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଚାଷ ଭୂଇଁ ଏବଂ ସେ କେତେ ପରିମାଣରେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବ ଯେ ତାକୁ ହାଣି 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 ସେ ଏବେ ସମତଳ ଭୂଇଁ କରିଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷ କରୁଛି। ତମକୁ ଯଦି କହିଲା ନା, କହିବ ମା ବୋଉ ପାଣି ଗିଲାସେ ଆଣିଲୁ, ବୋଉ କହିବେ ନା ତୁ ଆଣୁନୁ, ନା 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 ତୁ ଆଣିକି ଦେ। ତ ଆମକୁ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମ ଶୁକ୍ରଜାନି ରହିଛି ସେ ଲୋବ କନ୍ଧ ସହ କ'ଣ କରିଥିଲା, ଢୁ ଢୁ ବରଷାରେ ପାହାଡ଼କୁ ହାଣି ପକେଇଛି ଓ ତାକୁ ସମତଳ କରି ଚାଷ କରିଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଲୁଗା ଓ 3-4 ପୁଞ୍ଜା ଲାଉତୁମ୍ବା ଜହିରେ। ଆଉ ଏଇଟା ସରି ଆମେ ପଢ଼ି ସାରିଲାଣି, ଉପରେ ରହିଛି ବୋଧେ, ଉପରେ ରହିଛି ହଁ ଆସିଲା। ତାପରେ ଆମର ଶୁକ୍ରଜାନି ପୁଣି କହୁଛି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ବା ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ ଯଦି ମୋର ଭାଗ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଉପକାରୀ ଡୁମା ବା ଭୂତ ହାତରେ ଲାଗି ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି, ସେ ଭାବିଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ, ସେ ପୁଣି ଭାବି ଦେଉଛି, ତାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଭାବି ଦେଉଛି। ତୁମେ ଯେମିତି ଭାବ କି ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଥିବ, ଏମିତି ଥିବ, ସେମିତି ଥିବ, କ'ଣ କ'ଣ ଥିବ, ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖ ଅଧ ରାତିରେ, ତାହା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ
ଠିକ୍ ସେହି ବି ତାର ଘର କଥା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି। ବୁଝିପାରୁଥିବ କେତେ ଘର ତୋଳା ହୋଇଛି। ସେ କ'ଣ ଭାବୁଛି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି ତାର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଉପକାରୀ ଡୁମା ହାତରେ ଲାଗି ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯାଇଛି। କେତେ ଘର ତୋଳାଇଛି, ବହୁତ ଘର ବନାଯାଇଛି, ତୋଳା ହେଇଛି, ତିଆରି କରାହେଇଛି। ମାଣ୍ଡିଆ ଟିକ୍ରା ବାହା ସାହା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କ'ଣ ଭାବୁଛି ନା ମାଣ୍ଡିଆ ଓ ଟିକ୍ରା ବାହା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁଅ, ପୁଅର ପୁଅ, ପୁଅର ପୁଅ, ଟିକ୍ରାର ପୁଅ, ତାର ପୁଅ, ତାର ପୁଅ, ପୁଣି ପୁଅର ପୁଅ, 2 କୋଡ଼ି 3 କୋଡ଼ି ଗାଈ ଗୋରୁ। 2 କୋଡ଼ି 3 କୋଡ଼ି କଲେ ଏଠାରେ 2 କୋଡ଼ି କହିଲେ 2ଟା 20 ନୁହେଁ କି 2ଟି 30, 3ଟି 20 ନୁହେଁ। ଏଠାରେ 2 କୋଡ଼ି 3 କୋଡ଼ି କହିଲେ 2-3 ହଳ ବଳଦ ଗାଈ ଗୋରୁ। ଏଠାରେ ଘର ଆଗରେ ଗୁହାଳ ଗୋବର ଖତ। ତ ଆମେ ଏବେ ଭାବୁଛୁ, ଏବେ ସମୟରେ ଯେଉଁ କହିଲେ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଭାବୁ ନା ଆମର ବଡ଼ କ'ଣ ଏବେ କାର୍ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ଓ ଥାର୍ ଆସୁଛି, ମର୍ସିଡ଼ିସ୍ ଆସୁଛି, ଏମିତି ଥିବ ଆମ ଘର ଆଗରେ। କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ରଜାନି କ'ଣ ଭାବୁଛି ନା ତ ଘର ଆଗରେ ଥିବ ବଡ଼ ଗୁହାଳଟିଏ, ଗୋବର ଖତଟିଏ, ଗୋବର ଖାତ ବୋଲେ ସେଇଠି ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଗୋବର ସେଠାରେ ପକାଯାଉଥିବ। ତାପରେ ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ଭାବୁନା ଏତେ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ 3-4 ବରଷ, ଆଉ ସେଇଠାରେ ଆଗରେ ଗୋଟେ ମର୍ସିଡ଼ିସ୍ ଗାଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇଥିବ, ବଡ଼ ବଗିଚା ଥିବ ଆଗରେ, ତୁମେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ସେଠିରେ କଫି ପିଉଥିବ ଦେଖିକି। ନା ଏଇଟା ହେବ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିବ ସେତେବେଳେ ହିଁ ହେବ। ଆଉ ଏଠାରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଆମର ଶୁକ୍ରଜାନି ସିଏ କ'ଣ ଭାବିଛି ନା ମାଣ୍ଡିଆ ଟିକ୍ରା ବାହା ସାହା ହେଇଛନ୍ତି। ପୁଅ, ପୁଅର ପୁଅ ସେ ଦେଖିଛି, 3 କୋଡ଼ି 4 କୋଡ଼ି 3-4 ହଳ ତାର ଗାଈ ରହିଛି ଏବଂ ଘର ଆଗରେ ଗୁହାଳ, ବଡ଼ ଗୁହାଳଟିଏ ରହିଛି ଏବଂ ତାର ଗୋବର ଖାତ ରହିଛି। ଓ ଏତିକି ଭାବି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛି ନା ସେ ବହୁତ ଧନୀ ହେଇଗଲା ସେମିତି ଭାବୁଛି ସେ। ଆଉ ଚାରିକରର ଯେତେ ସାନ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ସେଠି ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରି ଖାଲି କ୍ଷେତ। ପୁଅର ନାତି, ତା ନାତି। ଓ ପୁଣି ସେଠାରେ ଏବେ ଯେ ଭାବୁଛି ସେ ସମୟରେ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ସଫା ହେଇଛି କି ନା ପାହାଡ଼ ସେଠି ସବୁ ଚନ୍ଦା ହେଇଛି କି ନାଇଁ, ସେଠାରେ ସବୁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତାର ଭବିଷ୍ୟତର କଥା ସେ ଭାବି ଦେଉଛି ଏବଂ ସେ କ'ଣ ଭାବୁଛି ନା ସବୁ ସାନ ବଡ଼ ପାହାଡ଼କୁ ସେମାନେ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ହାଣି ତାକୁ ସଫା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ସଫା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ କ୍ଷେତ ଅଛି। ଏବଂ ଟିକ୍ରା ମାଣ୍ଡିଆର ପୁଅର ନାତି, ତାର ପୁଅ କହିଲେ ଟିକ୍ରା ମାଣ୍ଡିଆ, ତା ନାତିର ତା ନାତି, ଏମିତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ୍ ଆସିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଠାରେ ଚାଷବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଭାବି ଶୁକ୍ରଜାନି ସତେକି ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଏ। ସେ କ'ଣ କରେ ନା ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବୁଥାଏ ଆଉ ସେମିତି ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଏ କି ନା ସେ ସବୁଦିନ ସେମିତି ଭାବେ। ତ ଠିକ୍ ଏମିତି ଭାବୁ ସେ ଦିନେ ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଏ। ନା ସେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛି ଯେ ସେ ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଇଛି, ଭାବୁଛି ସିଏ କେମିତି ଲେଖିଛନ୍ତି ପରା। ଗାଁ ମଝି ଗୁରୁଡ଼ି ଆମ୍ବ ଗଛ ତଳେ ମଣିଷ ମରିଗଲେ ଯେଉଁଠି ତା ନାଁରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଗଜିଆ ପଥର ପୋତା ହୁଏ। ତ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପରମ୍ପରା ଥିଲା ତାଙ୍କ ଗାଁର ଯେ ଯିଏ ମରିଯିବ ସେ ତାଙ୍କ ଗାଁର ତାର କ'ଣ ହେବ ନା ଗାଁ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁଡ଼ି ଆମ୍ବ ଗଛ ଥିଲା। ଆମ୍ବ ଗଛର ତଳେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ତା ନାଁରେ, ମନେକର ଧର ଶୁକ୍ରଜାନି ମରିଗଲା ତ ତା ନାଁରେ ଗୋଟିଏ ଗଜିଆ ପଥର ଆଣିକି ସେଠାରେ ପୋତା ହୁଏ। ଓ ସତେକି ସେଇଥିରୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗଜିଆ ପଥର ଭିତରେ ସେ କ'ଣ ଭାବୁଛି ନା ସେ ପଥର ଭିତରେ ଶୁକ୍ରଜାନି ରହିଛି ଏବଂ ଶୁକ୍ରଜାନିର ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଡୁମା ହୋଇ ଭବିଷ୍ୟତର ପୁଅ ନାତିଙ୍କର ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ମିଟି କରି ଅନାଇ ରହେ। ଏବଂ ସେ କ'ଣ ଭାବୁଛି ଯେ ସେ ଶୁକ୍ରଜାନି ସେ ଗଜିଆ ପଥର ଭିତରେ ଆତ୍ମା ହେଇ ଗୋଟିଏ ଡୁମା ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ପୁଅ ନାତିମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ମିଟି କରି ଅନାଇଛି। କ'ଣ ଅନାଇଛି ନା ତା ନାତି, ତା ପୁଅ, ତା ନାତିର ନାତି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମର୍ସିଡ଼ିଜ୍ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଥାର୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ଭାବିବ ନାଇଁ, ସେମାନେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ତାହା ଭାବିବ। ରାତି ଘଡ଼ିଯାଏ। ଏମିତି ଶୁକ୍ରଜାନି ବସିଛି କେଉଁଠି ନା ତା ଅଣଓସାରିଆ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଛି। କ'ଣ କରୁଛି, ଧୂଆଁ ପତ୍ରରେ ଟିକା ଖଣ୍ଡେ କରିକି ଟାଣୁଛି।
ଏମିତି ଭାବି ଭାବି କ'ଣ ହେଲା ନା ରାତି ଘଟିଯାଏ ବା ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଏ। ଶୁକ୍ରଜାନି ବାହାର ଚଳକୁ ଚିହ୍ନେ, କାହାରି ଖାଲି ଭରସା ରଖେ, କାହାରିକୁ ରଖେ ଆଉ କାହାରି ନୁହେଁ। ଶୁକ୍ରଜାନି ବାହାର ଚଳକୁ ଚିହ୍ନେ, ତାହାରି ଖାଲି ଭରସା ରଖେ, ତାହାରି ଉପରେ ଖାଲି ଭରସା ରଖେ। ଯେପରି ତମେ ତମ ସାଙ୍ଗକୁ କହିଥିବ ନା ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଧା ଚାପ୍ଟର ମୁଁ ପଢ଼ିକି ଯିବି, ଅଧା ଚାପ୍ଟର ତୁ ପଢ଼ିକି ଯିବୁ। ଏବଂ ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଆଗ ବେଞ୍ଚରେ ବସିଛି ସେ, ତୁମେ ପଚାରିଲ ନା ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟେ ମୋତେ ଆସୁନି, ତୁ ମୋତେ ବତାଇ ଦେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ। ତ ସେ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇ ଦିଏ, ଯେଉଁ ସର୍ପ ପରି କହିବ ନା ମୋତେ କିଛି ଆସୁନାହିଁ, ମୁଁ କିଛି କରିନି, ମୋତେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ରିଜଲ୍ଟ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ତା'ର ଆସିବ 95-96%। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଶୁକ୍ରଜାନି ମଧ୍ୟ ଜାଣେ ଏହି ଲକ୍ଷଣକୁ ଏବଂ ସେ କାହାରିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଖାଲି ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖେ, କାହାରି ଉପରେ ଭରସା ରଖେ ନାହିଁ। ଯେପରି ତୁମେ ଏବେ ଭରସା ରଖୁଛ ତୁମ ସାଙ୍ଗ ଉପରେ କି ମୋତେ ସବୁ ବତେଇ ଦେବ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଏକ୍ଜାମ ହେବ ସେତେବେଳେ ସବୁ ଜାଣିବ। ତେଣୁ ନିଜେ ପଢ଼ ସବୁବେଳେ, ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତୁମେ ଯଦି ପାରୁଛ ତୁମ ସାଙ୍ଗକୁ ବତେଇବନି, ତୁମେ ପଢ଼ିବ ତାକୁ କ'ଣ ବତେଇବ? ତୁମେ ଯାହା ଜାଣିବ, ତୁମେ ଯାହା ମେହନତ କରିଛ ତାହା ତୁମେ ଲେଖିକି ଆସିବ। ତାପରେ ଆମର ଚାପ୍ଟରକୁ ଯିବା। ସେ ପାଖ ପାହାଡ଼କୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଲଣ୍ଡା କଲାବେଳେ ଏକାଥରକେ 5-6 ଘଣ୍ଟା ସେ କୁଢ଼ାଳି ଓହ୍ଲାଇ ନାହିଁ। ତ ଦେଖ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ଆଜିକାର ସମୟରେ କ'ଣ ନା ଆମେ ପାହାଚ ଚଢ଼ୁଛୁ, ଉପରକୁ ଚଢ଼ୁଛୁ ନା 2ଟି ଫ୍ଲୋର ଚଢ଼ିଗଲା ପାହାଚରେ ଆଉ ଆମ ଜୀବନ ନାହିଁ, ସେଇଠି ପଡ଼ିଯିବା। କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ରଜାନି 5-6 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଗୋଟିଏ କୁଢ଼ାଳିକୁ ହାଣୁଥାଏ, କୁଢ଼ାଳିରେ ପାହାଡ଼ ଫଟାଉଥାଏ 5-6 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଏବଂ ସେ ଜମା ବି ଥକି ପଡ଼େ ନାହିଁ ବା ସେ ଓହ୍ଲାଏ ନାହିଁ। 5-6 ଘଣ୍ଟା ଧରି ସେ କୁଢ଼ାଳି ଓହ୍ଲାଏ ନାହିଁ ବା କାମ କରି ଚାଲିଛି, ଖାଲି କାମ କରେ। ଆଉ ପୁରା ପାୱାରଫୁଲ୍ ଲୋକଟା ଆମର ଶୁକ୍ରଜାନି। ଆଉ ଅଧିକାରୀ ହାକିମ ସାହାବର 2 ମହଣ ଓଜନ ବୋଝକୁ କାଉଡ଼ି। ଏଇଟା କ'ଣ? ଅଧିକାରୀ ହାକିମ ସାହାବର 2 ମହଣ ଓଜନ ବୋଝକୁ କାଉଡ଼ି କରି। ଓହୋ, ତ ଆମର ଯେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ହାକିମ ମାନେ ସେଠାରେ ଥିଲେ। ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଆମ ଗାଁରେ ଯେମିତି ମୁଖିଆ ଥାନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ତାଙ୍କ ଗାଁରେ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ହାକିମ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ଓ ସେ 2 ମହଣ ଓଜନ ବୋଝକୁ, 2 ମହଣ କହିଲେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଓଜନ ହେଇଥିବ, 2 ମହଣ ଓଜନ ହୋଇଥିବ, ବହୁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ହିସାବରେ ହେଉଥିବ, ହଁ ଏମିତି ହେଇଥିବ। ତ 2 ମହଣ ଓଜନ ବୋଝକୁ କାଉଡ଼ି, ବୋଲେ କାଉଡ଼ି ଯେଉଁ ବୋଲବମ୍ ଗଲେ ଯେଉଁ କାଉଡ଼ି ଧରିକି ଯାଆନ୍ତି, ସେପରି ଯେଉଁ ଠିକ୍ ସେ କାଉଡ଼ିରେ ଏକୁଟିଆ ଉଠେଇନି ପାହାଡ଼, ଡଙ୍ଗର, ବଣ, ଝୋଲା। ସେ ହାକିମର ଯେଉଁ 2 ମହଣ ଓଜନର ବୋଝ ଥାଏ, ତା'ର ଜିନିଷ ଥାଏ, ତାକୁ କାନ୍ଧରେ ଉଠାଇ ସେ ପାହାଡ଼, ଝୋଳ, ନାଳ ଲଙ୍ଘି କେତେଥର ମାଙ୍କଡ଼ ଖଳାକି ଇରା ମଧ୍ୟ ପଡ଼େ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ। କାକିରି ଗୁମା ବଙ୍ଗଳାରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଆସିଛି କୋଷେ ବେଳେ ପଇସାଟି। ତ ସେ କ'ଣ କରେ ନା ସାହେବଙ୍କର ଯେଉଁ 2 ମହଣ ଓଜନର ବୋଝକୁ କାଉଡ଼ି କରି ପାହାଡ଼, ଝୋଳ, ନାଳ ଲଙ୍ଘି କେତେଥର ମାଙ୍କଡ଼ ଝୋଲା ନହେଲେ କାକିରି ଗୁମା ବଙ୍ଗଳାକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଏ। କେତେ ଓଜନ ବହି? 2 ମହଣ ଓଜନ ବହି। ସେ ମାଙ୍କଡ଼ ଝୋଲା କି କାକିରି ଗୁମା ବଙ୍ଗଳାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଏ ଏବଂ ସେ କୋଷେ ଗଲେ ତାକୁ କେତେ ମିଳେ ନା ପଇସାଟିଏ ମିଳେ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପଡ଼େ। କୋଷେ ଗଲେ ଶୁକ୍ରଜାନିକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳେ ନା ପଇସାଟିଏ ମିଳେ। ଆବୁଆ ବୁଆ ବଳୁଆ ଦେହରେ ଗୋଡ଼ ପେଣ୍ଡା ତା'ର ପଥର, ଚମଡ଼ାଟି ତା'ର ବର୍ଷାତି। ଆବୁଆ ବୁଆ ବଳୁଆ ଦେହ, ତା'ର ବଳୁଆ ଦେହ, ବିଶାଳ ଦେହ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପଡ଼େ 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ। ଶୁକ୍ରଜାନିର ଦେହ କିପରି? ଆବୁଆ ବୁଆ ବଳୁଆ ଦେହ ଏବଂ ଗୋଡ଼ କିପରି ତା'ର, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପଡ଼େ। ସେଇଟା ହେବ ପେଣ୍ଡା ତା'ର ପଥର, ତା ଗୋଡ଼ ହେଇ ଗୋଟେ ପଥର, ବଡ଼ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଖଡ଼ି ପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମଣିଷ। ଏବଂ ଚମଡ଼ାଟି ତା'ର ହେଉଛି ବର୍ଷାତି। ତା'ର ଚମଡ଼ା ବା ତା'ର ସେ
ଏଠାରେ ବର୍ଷାତି କହିଲେ ସତରେ କ'ଣ ତା ଚମଡ଼ା ରେନିକୋଟ୍ ହେଇଥିବ ନା ରେନିକୋଟ୍ ସିଲେଇ ଥିବ ନା ନା ଠିକ୍ ସେମିତି ନୁହେଁ। ସେ ତା ଚମଡ଼ା ହେଉଛି ସେ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ମଧ୍ୟ ସହି କାମ କରେ। ତ ତା ଚମଡ଼ାକୁ ଏଠାରେ ଲେଖକ ବର୍ଷାତି ବୋଲିକରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କାଏଲା ବେମାର ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ବେମାରକୁ ତାଙ୍କ ଆଦିବାସୀ ଶବ୍ଦରେ କାଏଲା କୁହାଯାଉଥିବ। ସେ କେବେ ହେଲେ ଯେତେ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ କେବେ ବେମାର ପଡ଼େ ନାହିଁ, ଅଳସ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ କେତେବେଳେ ଅଳସ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେପରି ତୁମେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଳସ ହେଉଛ, ପଢ଼ି ପଢ଼ି ବୋର୍ ଲାଗିଗଲାଣି, ଖାତାପତ୍ର ସବୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଏମିତି ଲେକ୍ଚର୍ ଶୁଣୁଛ, ଠିକ୍ ସେପରି ଅଳସ ହୁଏ ନାହିଁ। ବୟସ 50କୁ ଧକ୍କା ଖାଇଲା ଏବଂ ତାର ବୟସ କେତେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼େ ମୋ କ୍ୟୁଟ୍ଟା ଗଧ ମାନେ ଏଇଟା ପଡ଼େ ବୟସ ତାର 50କୁ ଧକ୍କା ଖାଇଲାଣି। ଯଦି ପଡ଼ିବ ବୟସ କେତେ ଅପସନ୍ରେ ଥିବ 35, 50, 50କୁ ଧକ୍କା ଖାଇଲାଣି। ତ ଖାଲି 50 ଲେଖିଲେ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବ। ତାକୁ ଲେଖିବ 50କୁ ଧକ୍କା ଖାଇଲାଣି ଲେଖିବ। ତାପରେ ଏଇଟା ଆମର ରହିଛି ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନି ଠିକ୍ ତାରି ପରି ଟୋକା ଦିନେ ଯାହା ସେ ଥିଲା ତାହା। ଓ ତାର ଯେଉଁ ବଡ଼ ପୁଅ କିଏ ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନି। ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନି ଦେଖିବାକୁ ଠିକ୍ ଶୁକ୍ରଜାନି ପରି ବଳଶାଳୀ। ଟୋକା ଦିନେ ସେ ଥିଲା ତାହା ବିଶାଳ ଦେହ। ହେଲେ ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନି ଯେଉଁ ତା ବଡ଼ ପୁଅ ଥିଲା ସିଏ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶୁକ୍ରଜାନି ପରି ଥିଲା। ତାର ବିଶାଳ ଦେହ, ବିରାଟକାୟ ଦେହ ଥିଲା। ମୁହଁ ପିଲା ମୁହଁ ପରି ସରଳ ଏବଂ ତା ମୁହଁ କିପରି ଥିଲା ପିଲା ମୁହଁ ପରି ସରଳ। ଯେପରି ତୁମେ ତମ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ଆଗରେ ସରଳ ମୁହଁ ଦେଖାଅ ଏବଂ ତୁମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହ ଠିକ୍ ସେହିପରି ତାର ମଧ୍ୟ ମୁହଁ ସରଳ ଥିଲା। ବୁଝିଲ? ଭୋକ ଶୋଷ ମାନେ ନାହିଁ। ତାକୁ ଭୋକ ଶୋଷ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ଭୋକ ଶୋଷ ହୁଏ ନାହିଁ ସେଇ ରୋବଟ କି ରୋବଟ ନୁହେଁ ମ ସିଏ ଭୋକ ଶୋଷ କାହିଁକି ହୁଏ ନାହିଁ ମାନେ ସେ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରେ ହେଲେ କେବେ ସେ ଥକି ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ବୁଝାଯାଇଛି ଖାଲି ହସ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ହସୁଥାଏ। ସେ ସବୁବେଳେ ଖେଳି କରୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଟିକ୍ରା ତାର ମଲା ମା'କୁ କେବେ ମନେ ପକାଇଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଟିକ୍ରା ହେଉଛି ତାର ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ। ସେ ତା ମଲା ମା'କୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ। ସେହିପରି ଢଳ ବଳ ଆଖି ତର ତର କଥା ଏବଂ ଟିକ୍ରା ହେଉଛି ତା ମା' ପରି ଢଳ ଢଳ ଆଖି ତର ତର କଥା। ତା ମା' ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ତା ମା' ବି ଏମିତି ତର ତର କଥା କହୁଥିଲା, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କଥା କହୁଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଟିକ୍ରା ମଧ୍ୟ ଡବ ଡବ ଆଖି ଏବଂ ତର ତର କଥା। ଏବଂ ସେ ତା ମଲା ମା'କୁ ମଧ୍ୟ କେତେବେଳେ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ। ଦୁଇଙ୍କର ଏଇଟା ମଧ୍ୟ 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼େ। ତାପରେ ସଞ୍ଜର ନିଆଁ ପାଖେ ବଉଁଶ କୁଟୁମ୍ବ ମିଳି ଭଳ ପଙ୍ଗତଟିଏ ବସେ। ନା ସଞ୍ଜରେ ନିଆଁ ପାଖେ ତ ଆମର ଯେଉଁ ଶୁକ୍ରଜାନି ଥାଏ ତାର ଯେଉଁ ଦୁଆର ଥାଏ, ଦୁଆର କହିପାରିବା ସେଠାରେ ନିଆଁଟିଏ ଜଳାଇ ବାଉଁଶ ପାଖି ନିଆଁ ଜଳାନ୍ତି, ବାଉଁଶରେ ନିଆଁ ଜଳାନ୍ତି ଏବଂ କୁଟୁମ୍ବ ମିଳିବା ତା ପରିବାର ମିଳି ସମସ୍ତେ ବସନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ପଙ୍ଗତଟିଏ ବସେ। ପଙ୍ଗତଟିଏ ବୋଇଲେ ଭଲ ଗୋଷ୍ଠୀଟିଏ ବା ବୈଠକି କହିପାରିବା, ବୈଠକିଟିଏ ବସେ। ତଳର ଝୋଳାରୁ ପାଣି ମଠିଆ ଧରି ନସରା ଫସର ହୋଇ ଝିଲିବିଲି ଆସନ୍ତି। ଓ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ ପୁରା ମନରେ ପ୍ରତିଛବି ଆସିଯାଉଥିବ ଶୁକ୍ରଜାନି ବସିଥିବ ତା